Hello guys, in the previous video we have covered introduction to internal reconstruction and methods of internal reconstruction, and here in this video we are going to see accounting treatment of internal reconstruction. Accounting treatment of internal reconstruction involves three steps. First one, passing of journal entries. Next, preparation of reconstructed balance sheet, and third one, preparation of capital reduction account. First, now let us see how to pass journal entries. In order to pass journal entries, first we have to know accounting rules. Okay, as per American system of accounting, we classify transactions into 5 categories: assets, liabilities, capital, expenses, and incomes. Okay, accounting rules are applicable. In case of asset, if asset increases, we have to debit. If asset decreases, we have to credit. In case of liabilities, it is vice versa. If asset increases, we have to credit. If asset decreases, we have to debit. Next, capital is also same treatment. If capital increases, we have to credit. If capital decreases, we have to debit. Okay, 3 transactions na tilkondre saku. Remaining expense and incomes illi barodilla. Okay, assets and liabilities and capital usually balance sheet ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 3 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್. Now let us see the journal entries. First one, alteration of share capital. Alteration means change in share capital. When the company makes changes in its share capital, what are the entries need to be passed? There are basically 5 ways a company can make changes to its share capital. First one, increase in share capital. Share capital increase ಮಾಡಿದ್ರೆ, increase ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? by fresh issue of shares. ಹೊಸದಾಗಿ shares ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ shares ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ receives cash. ಕ್ಯಾಶ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ through bank account is a asset. asset ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಆದರೆ ಅಸೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. and at the same time when the company issued shares, share capital increases. Share capital is a liability. liability increase ಆಗ್ತದೆ. ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ we have to debit ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ debtor. liabilities increase ಆಗ್ತದೆ. liabilities increase ಆದರೆ we have to credit to share capital account. Entry for increase in share capital is bank account debtor to share capital account. Next entry, consolidation of shares. Consolidation of shares means converting smaller amount shares into larger amount shares. Say for example, if a company has 1000 shares of rupees 10 each, share capital comes around 10,000. Okay, 1000 shares, 10 rupees per share is 10 rupees is very small amount. Now the company decided to convert 10 rupees shares into 100 rupees shares. Okay, 10 rupees shares ಏನಿದು, these are old shares. Okay, old shares ಇವಾಗ 10 rupees per share ನ 100 rupees per share ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವು 100 rupees per share ಇವಾಗ ಹೊಸ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್.
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ 100 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹100 is ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹10 ಪರ್ ಶೇರ್ ಸೀಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ₹10 ಪರ್ ಶೇರ್. ಓಕೆ, ₹100 ಪರ್ ಶೇರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ₹100 ಪರ್ ಶೇರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್. ₹100 ಪರ್ ಶೇರ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ, ₹10 ಪರ್ ಶೇರ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ₹10 ಪರ್ ಶೇರ್, ₹10 ಪರ್ ಶೇರ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಟಾರ್ ಟು ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ₹100 ಪರ್ ಶೇರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾರ್ಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ 100 shares of ₹100 each, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10,000. 100 ಶೇರ್ಸ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. 10 ಶೇರ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ₹100 ಪರ್ನ 10 ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹10 ಪರ್ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ₹10 ಈಚ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ 1000. ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹10 ಈಚ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 100 ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮೊದಲು, ಅದು ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? ₹10 ಪರ್ ಶೇರ್. ₹100 ಪರ್ ಶೇರು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಂದರೆ ಸೀಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ₹10 ಪರ್ ಶೇರ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್. ₹100 ಪರ್ ಶೇರ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೇ ₹100 ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇ ₹10 ಪರ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಇಂಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ. ಓಕೆ, ಶೇರ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ 100 shares, sorry, if the shareholder has 100 shares of ₹10 each, ₹1,000 share capital. Now the company decide to convert these shares into stock. 100 shares na one stock convert ಮಾಡಿದ್ರೆ one stock ₹1,000. ಓಕೆ, ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಶೇರ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್. ಇಲ್ಲೇನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್. Entry for conversion of shares into stock is share capital account data to stock account. Next, conversion of stock into shares. Stock ಅನ್ನು shares ಆಗಿ convert ಮಾಡಿದ್ರೆ. This is vice versa. Let's assume that the company has one stock of ₹1,000. ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 100 ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ 100 shares of ₹10 ಈಚ್ ಅಂದರೆ 1,000. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇವಾಗೇನು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸ್ಟಾಕು ಸೀಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂಟು ಶೇರ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಇಶ್ಯೂಡ್ ಶೇರ್ಸ್. ಅನ್ಇಶ್ಯೂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ no entry is possible for cancellation of capital. Unissued shares ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ರೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ಎರಡು ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಶೇರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. For example, if a company has 10% preference shares, 10% cumulative preference shares, ಇವಾಗ 10% ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೈಯರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಫೆಲ್ಟ್ ಆದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು 2% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 8% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೊದಲೆಷ್ಟಿತ್ತು? 10%. ದೀಸ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್.
ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 8%. 8% ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, 10% ಶೇರ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದೆಷ್ಟು 8%. ಇವಾಗ ಎರಡೂ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 8% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಓಲ್ಡ್ 10% cumulative preference share capital account debtor, credit 8% new. ಇವಾಗ 8% ನ್ಯೂ ಇದೆ, ನ್ಯೂ 8% cumulative preference share capital account. ಓಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಯೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ನಾನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಾನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ವಿ ಟು ಡೆಬಿಟ್. ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ನಾನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಥರ್ಡ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವೆನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, when liability of the shareholders is extinguished or reduced in respect of unpaid amount on the shares held by them. Okay, shares ಅಲ್ಲಿ unpaid amount ಇದೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, shares partly paid ಆಗುತ್ತೆ. Say for example, if the company has 1000 shares of rupees 10 each, 8 paid up. Okay, 10 rupees per 8 rupees paid up ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 10 rupees ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ 8 rupees paid up ಆಗಿದೆ. ಟಿಲ್ 2 rupees ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 2 rupees ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 2 rupees ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 rupees ಈಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಆಲ್ಸೋ 8 rupees ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್. ಈ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೀಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಡೇಟಾ 2. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಯಾರ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೇಲ್ಟ್ ಆದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಆ ರೀತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು. ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ 10 lakh. The company felt that it has 2 lakh excess share capital. It will return that 2 lakh to shareholders. Remaining to 8 lakh company ಹತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇವಾಗ 10 lakh ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೀಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ 2. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, 8 lakh ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 lakh ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಟು ಸನ್ಡ್ರಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಬೇಕು. ಈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅಸೆಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಡ್ರಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. Next one, when the paid up capital which is lost or not represented is cancelled. Okay, paid up capital na cancel ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ, ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಏನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೈನ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ. Share capital account data to capital reduction account. For example, the company has 1000 shares of rupees 10 each fully paid up. 1000 shares 10 rupees ಇದೆ, ಫುಲ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 10,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಓನ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ 2 rupees ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ 10 rupees ಈಚ್, ಬಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ 2 rupees ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 rupees ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 8,000. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, 2 rupees ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. 2 rupees ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ 2,000 ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2,000 ಏನು ಇವಾಗ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2,000 ಏನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೋಬೇಕು. 2,000 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ 2,000 ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಗೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗೆ, ಬರ್ಡನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡನ್ನೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೇಕ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್. 1000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 10 ಈಚ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ 10,000 ಇದೆ. ಇವಾಗ 2 rupees ನಾವು ಬೋತ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 8 ಈಚ್ 8 rupeesಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 10,000 ಶೇರ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 rupees ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ 8 rupees ಆಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ 8,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ 10 rupees ಪರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್ 8 rupees ಪರ್ ಶೇರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10 rupees ಪರ್ ಶೇರ್ ಏನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥದ್ದು ಮೊದಲಿದ್ದಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ 2 ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 8 rupees ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. 2 rupees ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ 2,000 ಗೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೈನ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಲೈಮ್ಸನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. Reserves and accumulated profits belongs to equity shareholders. If the company asks them to sacrifice his reserves and accumulated profits, if the equity shareholders give their assent, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸರ್ವ್ಸು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಇದು ಗೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೈನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಡಿ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. Next one, if any sacrifice has been made by creditors and debenture holders. Creditors and debenture holders are our claim na reduce ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. Creditors and debenture holders are liabilities, outside liabilities. liabilities ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ. ಇವ್ರು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಗೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೈನ್ ಆಗಿದೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಸ್ಟು ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಿ. ಆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ. ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು. ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ ರೀಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸರೆಂಡರ್ ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಟು ಡೆಟಾ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗೇನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ವೆನ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ arises and is to be paid immediately. Contingent liability arise ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಕ್ಕರಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಕರಿಂಗ್. ಇದು ರೈಟ್ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈವೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅರೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಸೂಡ್ ಬೈ ಎ ಫಾರ್ಮರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಫಾರ್ ₹5 lakh ಫಾರ್ ಏಜ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಏಜ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ದಟ್ 5 lakh is contingent liability. If the company is found guilty, ಕಂಪನಿ ಏಜ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. 5 lakh rupees ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಗಿಲ್ಟಿ, ಕಂಪನಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏಜ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ದ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಯಬಿಲಿಟಿನ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಬದಲು ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಅರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಿ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಂಟ್ರಿ, ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್. ಅಸೆಟ್ನ ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸೆಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೇನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್, ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ಗೇನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಫಂಡ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಒಂದ್ಸಲಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾ ಟು ಏನೇನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು, ಅಸೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್.
ಲಾಸ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್, primary expenses, discount on shares or debentures, patents or trademarks, underwriting commission. ಇಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ವರೆಗೂ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಲಿ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ದು. ಅದರ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅರೈಸ್ ಆದರೆ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಥರ್ಟು ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ದಲೆ ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೋದಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ದು, ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬಂತು, ಫಸ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲೂ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. This is the balancing figure, capital reserve account. Okay, these are the journal entries we need to pass in internal reconstruction. Next to capital reduction account. On credit side of capital reduction account, we have to record if any liabilities decrease ಆದರೆ you have to credit. Okay, say for example sacrifice made by shareholders, sacrifice made by creditors and debenture holders. ಅವರ ಯಾರ liabilities reduce ಆದರೆ share capital, creditors ಮತ್ತು debentures ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. And if any value of asset increases, ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್, ಅಸೆಟ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇನು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಫಂಡನ್ನು ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ accumulated losses, fictitious assets and overvalued fixed assets. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ನ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದ ಅಥವಾ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ತೋರಿಸೋದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. Capital reserve account is the balancing figure. This is all about accounting treatment of internal reconstruction. Thank you.